नमस्कार ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुँच। आज अनुष्ठित हो जाए पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा और समस्त पिला परीक्षा दे जाइए। आम षष्ठ श्रेणी कौन प्रश्न आसाला और कौटा उत्तर ठीक हम आपने मारिदेक आसी ए बी सी डी जोटा जहाँ मार्च एवं आप मिले पारे कौटा कौन ठीक हम आप देखिपारे। आम सठिक परसेंट उत्तर आपको देवु। आ मोर आज टी थंडा होता मुझे डिस्कसन बेस एक्सप्लेनेसन करें आगे खाली उत्तर गुड़ा कहीदे अगर गोटे भिडियो आम आने पूरा कौन पे उत्तरटा है आम पूरा भल भाव में एक्सप्लेनेसन कर बुझा कहीं आम बुझा। तो प्रथम प्रश्न देखिए निम्न उक्ति मान मध्यरु केउंटी सर्वदा सत्य मान केउंटी सर्वदा सत्य। समस्त सामंतर चित्र आयत चित्र अटे ना समस्त वर्ग चित्र रम्बस चित्र अटे। सर यहाँ ऑप्शन बी ठीक हम केते हम सर ऑप्शन बी हम राइट आंसर हम। यहाँ आप जी ऑप्शन बी मारते ताले ठीक उत्तर मारते। 2 नंबर प्रश्न देखिए कौन सी वर्गचित्र एक कौन सी वर्गचित्र ओ एक समबाहु त्रिभुजर परिसीमा समान वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य 9 सेमी हेले त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य केते। सर यहाँ आप कौन हम ना ऑप्शन सी हम। सर कौन पे कहूँ आज तो बुझे हेनी मत थंडा हो जाए कथा कही होनी आपने जापारे अलग दिन आम एक्सप्लेनेसन कला दिन आप जापारे कहीं सी है। ये देखिए 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कौन देती 3 नंबर प्रश्न यह देती 44 सेमी दैर्घ्य विशिष्ट एक तार को एक वर्गचित्र आकार में गठन कले वर्गक्षेत्र क्षेत्रफल केते हम। सर केते हम वर्गक्षेत्र क्षेत्रफल। सर यहाँ ऑप्शन बी हम राइट आंसर। मुझे सब आगुआ करदे खातार आप देखिए आपन को दिन ब्लाक बोर्ड कर बुझेदेवी। आप देखिए आप नेक्स्ट क्लास आसिले थंडा टे भल होगले आम करिया। एबे देखिए आमर 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न हूँ आमर गोटे वर्गचित्र बाहुर 2 गुण कले नूतन वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल प्रथम वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल शतकड़ा केते हम। सर गोटे वर्गचित्रर बाहुर 2 गुण कले नूतन वर्गचित्रर केते हम। सर 400 केते हम। सर 400 हम। सर 5 नंबर प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न उठूँ दुईटी कोण परस्पर परिपूरक। सर गोटे परिपूरक आ अनुपूरक आपने जानते षष्ठ क्लास पढ़ुं षष्ठ क्लास बही अच्छी परिपूरक आ अनुपूरक गोटे कोणर परिमाण अन्य कोणर 2 गुण हेले केते हम। सर 2 गुण हेले ये ऑप्शन बी 60 सेमी हम। 6 नंबर देखिए निम्न उक्ति मान मध्य क्यों उक्ति सर्वदा असत्य अटे कौटा भूल अटे। ये कौन दे प्रश्न सर कौटा भूल अटे ना यहाँ हम एक रेखाखंड दैर्घ्य 80 ना 80 अटे ना यहाँ हूँ ऑप्शन सी हम राइट आंसर। तापर देखिए 7 नंबर प्रश्न गोटे आयत घनर पार्श्व संख्या और धार संख्या मिसी केते हम। सर गोटे आयत घनर पार्श्व संख्या और धार संख्या मिसी केते हम। सर केते हम। सर 8 हम केते हम। सर 18 हम। एबे देखिए आम 8 नंबर प्रश्न कें क्षुद्रतम संख्या को 2 3 4 5 6 7 8 आम और 9 द्वारा भाग कले केते होची। सर यहाँ हम केते ना 25 19 हम उत्तर ठीक हम। 9 नंबर देखिए 2टी 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार जोड़ीर गसागु 101 हेले अंतर 303 हेले सेमानकर जोगफल केते हम। सर यहाँ आम डिटेल्स एनालिसिस करिया खाली उत्तर देने था 23 23 हम केते हम। सर 23 23 यहाँ हम 10 नंबर आम उत्तर डी हम। आपटा केमी हम अन्य गोटे क्लास बुझे करें एक 3 अंक विशिष्ट संख्या को ओलटाई लिखिले एक 3 अंक विशिष्ट संख्या को ओलटाई लिखिले मूल संख्या ठारू 693 कम हेले संख्याटीर शतक और एकक अंतरफल केते हम। सर 7 हम केते हम 7 हम। देखिए 2 अंक विशिष्ट संख्यार अंकद्वयर समष्टि से संख्या और संख्या मान अंकद्वयर संख्या बदल लिखा और उत्पन्न संख्यार अंतर फल 1/5 हुए तेज से संख्याटी केते हम। सर 72 हम केते 72। देखिए 13 नंबर एक 2 अंक विशिष्ट संख्यार दशम अंक को 6 कमाई देले एवं एकक अंक को 6 बढ़ाई देले उत्पन्न संख्याटी मूल संख्यार 1/4 हुए तेज से संख्याटी केते हम। 72 हम केते। सर 72 हम। सर 14 नंबर 2 जन लोक गोटे काम यथाक्रमे ए और बी दिन में करें तेज से दुहींकर एकत्र कमटा केते दिन में करें। सर यहाँ सूत्र यहाँ हूँ ए बी प्लस ए प्लस बी। सर ए बी विभक्तक ए प्लस बी हम 14 नंबर सी ऑप्शन सी हम राइट आंसर। सर 2022 2025 एकक स्थान अंकटी केते हम। सर ये केते हम। सर 1 2 परस्पर मौलिक संख्यार प्रथम और द्वितीय गुणफल 667 एवं द्वितीय और तृतीय गुणफल हूँ 1073 से मध्य सबुठार बड़ संख्याटी केते। सर 37 हम केते हम 37। गोटे चिड़ियाखानार बाघ सिंह और भालू मिसी 110 और 125 मध्य थे से
1 ବିଭକ୍ତ 4 ବାଘ ଆଉ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ଭାଲୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସିଂହ ଥିଲା। ତେବେ ବାଘ ସିଂହ ଭାଲୁ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ କେତେ ଥିବ ସାର୍ 120 ହେବ। କେତେ ହେବ 120 ହେବ। ସାର୍ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 140 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ଗ କେତେ ହେବ ସାର୍ 484 ହେବ। এটা ହେବ ଅପସନ୍ ସି। এটা ବି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 20 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି, 19 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଟୁକୁନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତା ବାପାର ବୟସର 2 ବିଭକ୍ତ 15 ଗୁଣ। ଟୁକୁନାର ବାପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତାର ଜେଜେଙ୍କ ବୟସର 6 ବିଭକ୍ତ 11 ଗୁଣ। ଜେଜେଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବୟସ 60 ହେଲେ ତେବେ ଟୁକୁନାର 3 ବର୍ଷ ବୟସ କେତେ ହେବ ସାର୍? ଟୁକୁନାର 3 ବର୍ଷ ବୟସ କେତେ ହେବ? 7 ବର୍ଷ ହେବ। ଏକ ଆୟତକୃତ ପଡ଼ିଆର ପରିସୀମା 180 ମିଟର ହେଲେ ଏକ ଆୟତକୃତ ପଡ଼ିଆର ପରିସୀମା 180 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଭିତର ସୀମାକୁ ଲାଗି 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ଆମର 344 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 21 ଦିନରେ ଓ ବି ଗୋଟିଏ କାମକୁ 28 ଦିନରେ କରିପାରେ। ତେବେ ଏ ଓ ବିର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ଅନୁପାତ କେତେ? ସାର୍ ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଯଦି ଆମର କେତେ ଦିନ କରିପାରୁଛି ସାର୍ 21 ଦିନ। ବି ସେଇ କାମଟାକୁ ଆମର କେତେ ଦିନ କରିପାରୁଛି ସାର୍ 28 ଦିନ। ତେବେ ଏ ଆଉ ବିର ହେଲା 4 ଅନୁପାତ 3 ହେବ, 4 ଅନୁପାତ 3 ହେବ। ସାର୍ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 15 ବର୍ଗ କେତେ ହେଉଛି? 15ଟି କ୍ରମିକ ଯୋଗଫଳ 15 ହେଲେ ସେଇ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 8। କେତେ ହେବ? 8 ହେବ। ଉତ୍ତର 8 ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 7ଟା 48 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା 7 ଠାରୁ କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ଘର ଆଗରେ ଥିବ? କେତେ ମିନିଟ୍ ଘର ଆଗରେ ଥିବ ସାର୍? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ହେବ ସାର୍? 4 ମିନିଟ୍ ଘର ଆଗରେ ଥିବ। ସାର୍ ଆମେ 27 ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ 27 ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଠି ସବୁ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ ଯେଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ। 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 28 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ଟିର ଓଜନ 12 କିଗ୍ରା। ସେଥିରେ ଅଧା ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଢାଳି ଦେଲେ ଓଜନ କଲେ ସେଟା କେବେ ହେବ ନା 6 କିଗ୍ରାରୁ ବେଶୀ ହେବ। କେତେ ହେବ ସାର୍? 6 କିଗ୍ରାରୁ ବେଶୀ ହେବ। ଏଠି ଆମେ କରିକି ଉତ୍ତର କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରି କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ବସି ପାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବେଶୀ ବୁଝା ହେଉନି, ଖାଲି ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ମିଳେଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 155 ସେମି। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଉଛି ସାର୍? 155 ସେମି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା 161 ସେମି ଜାଗାରେ 121 ସେମି ଭୁଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠିକ୍ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ ସାର୍? 156 ସେମି ହେବ। କେତେ ହେବ? 156 ସେମି। ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ସି ହେବ। ଛଅ ଜଣ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା 12 ଜଣ ମହିଳା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତେବେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 5 ଜଣ ମହିଳା ମିଶି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନ ଶେଷ କରିବେ ସାର୍? 20 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ। ସରଳ କରି ଦେଖ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 7 ଅନୁପାତ 11 ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 203 ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ସାର୍? ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 2233। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 2374କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 379 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସାର୍? 43 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାତ 2, 3, 7 ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ସାର୍? ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ 120। କେତେ ହେବ? 120 ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ରହିବ କେତେ ସାର୍? 60 ରହିବ। ଏଇଟା 36 ନମ୍ବର ଏ ହେବ। ଏକ ପଡ଼ିଆର କିଛି ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ଓ କିଛି ବଗ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବାରୁ 30 ହେଲା ଓ ଗୋଡ଼ ଗଣିବାରୁ କେତେ 102 ହେଲା। ତେବେ ପଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ? 21ଟି ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ। ଆମେ କହିବା 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। 36 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଖବରକାଗଜକୁ ଯେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ସେହି ଫର୍ଦ୍ଦର ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 36ତମ ପୃଷ୍ଠା ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦର 5ମ ପୃଷ୍ଠା ଥିବା ସେହି ଫର୍ଦ୍ଦର ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ରହିବ? 32 ପୃଷ୍ଠା ରହିବ। କେତେ ରହିବ? 32 ପୃଷ୍ଠା ରହିବ। ଏକ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ସେହି କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ସହ ସମାନ। ତେବେ ସେହି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ସାର୍? 72 କେତେ ହେବ? 72 ଡିଗ୍ରୀ।
ଏକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟିର 4 ଗୁଣ ତାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ 3 ଗୁଣ ସହ ସମାନ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ହେଲେ 24 ହେବ। 12ଟା 20 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 12ଟା ଘଣ୍ଟା କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 12ଟା 20 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମୋର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ 110 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। କେତେ ହେବ? 110 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 2 ପଞ୍ଚମାଂଶ 200 ହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର 75 କେତେ ହେବ? ସାର୍ 375 ହେବ। ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମର ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି। ହରି ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 42 ବର୍ଷ ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର 2 ଅନୁପାତ 3 4 ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୟସଟା ସାର୍ 23 ହେବ। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ a ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟର 1 ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହେଲେ ତାର କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ 5a ବିଭକ୍ତ 2 ମିଟର ହେବ। 5a ବିଭକ୍ତ 2 ମିଟର ହେବ। କେତେ ହେବ? ନା 5a ବିଭକ୍ତ 2 ମିଟର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାର୍ 145 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। କେତେ ହେବ? 145 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ସାର୍ 46 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ଦୁଇଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ 9:25 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସୀମା ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? 3 ଅନୁପାତ 5 ହେବ। କେତେ ହେବ? 3 ଅନୁପାତ 5 ହେବ। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 852 614 ଓ 376କୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ସର୍ବଦା 2 ରହିବ? ସାର୍ 34 ଭାଗ କଲେ ଆପଣ ଭାଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। 34 ରହିଲେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ପି ହେବ। ଅପସନ୍ ପି ହେବ। ଏମ୍ର 10% ସହ ଏନ୍ର 20% ସମାନ ହେଲେ ଏମ୍ ଅନୁପାତ ଏନ୍ କେତେ ହେବ? ସାର୍ ଏଇଟା ଅପସନ୍ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ହେବ। ସାର୍ ଇଏ 10 ହେଲା, ଇଏ 20 ହେଲା ଅନୁପାତ 1 ଅନୁପାତ 2 ହେବ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବ। ଖାରବେଳ ବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକାରେ ଛୁଟି ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ବାବୁଙ୍କର ବସାଇ ଘରକୁ ଫେରେ। ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବେଳେ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିବାରୁ ବାବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ବାଟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଫଳରେ ସେ 20 ମିନିଟ୍ ସହଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ବାବୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲେ? ସାର୍ 25 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲେ। କେତେ ଚାଲିଥିଲେ? ଏଇଟା ପୁରା ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଛୁଟି ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଏଇଟା ପୁରା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ କରିବି କ୍ଲାସ୍ଟି। ସାର୍ ଆମ ଦେଶରେ 1947 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଯଦି ଆଜି 1926 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ହୁଏ ତେବେ ଆଜିକୁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଏଇଟା ଆଜି 26 ଲେଖିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 26 କ'ଣ ପିଲା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଆଜି ଏଟାକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଆମର କ'ଣ ସାର୍ 26 ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆଜି 28 ଥିଲା 28 ଲେଖିଥାନ୍ତେ। 28 ଥିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା? ସାର୍ 78 ବର୍ଷ 7 ମାସ 11 ଦିନ ହେବ। ସାର୍ 52 ରାଧାନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବସ୍ ଆଣିଲେ। କେଉଁଟାରେ ଆଣିଲେ? ସାର୍ ବସ୍ରେ ଆଣିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ ଆଣିଥିବା ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ରେ 35 ଜଣ ବସିଲେ। 15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଅଧିକ ପିଲା ଆଣିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ କେତେ ପିଲା ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ? ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଇ ହିସାବ କରିବା 400 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ଜଣ? 400 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଜଣେ ବାଳିକାକୁ ତା'ର ବୟସ କେତେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବୟସ ଯେତେ ଥିଲା ତା'ର 20 ଗୁଣ, ମାନେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ବୟସ ଯେତେ ହେଲା ତା'ର 4 ଗୁଣ ସହ ସମାନ। ତେବେ ବାଳିକାଟା ବୟସ କେତେ ହେଇଛି? ବାଳିକାର ବୟସ କେତେ ହେଇଛି? 16 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ସି ଯେ ମାର୍ଜନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଆଧାର 12 ଗୁଣ କଲେ ଗୁଣଫଳ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଘନ ହୁଏ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ସାର୍ ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ହେବ। 12 ଗୁଣ କଲେ 6 ହେବ। ଏକ ଛାତ୍ରାବାସରେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ 7 ଜଣ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଦୈନିକ 140 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ହାର। ଏକ ଛାତ୍ରାବାସରେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ 7 ଜଣ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଦୈନିକ 140 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ଟଙ୍କା କମିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ସାର୍ 38 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କମିଗଲା 3 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଦେଖିବା 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? 56 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ବି ହେବ। କିଛି ଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଟା ହେଉଛି ହେଲା। 149କୁ କେତେରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭାଗଶେଷ 5 ରହିବ। ସାର୍ କେତେ ଭାଗରେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ କେତେ ରହିବ? ସାର୍ 7ରେ ଯଦି ଭାଗ କରିବା ସାର୍ ଆମର ରହିବ ଏତିକି ରହିବ, 5 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ସାର୍ 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ଆଉ 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ସାର୍? ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଓ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ 60 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ସଂଖ୍ୟା 9 ଯୋଗ କଲେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ହେଲେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରକୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ହୁଏ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 5 + 7 ହେବ। ଆପଣମାନେ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, କେତେ ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା କଟଅଫ୍, ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ନିତିଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉଛି। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।